ये उनला कई ले लगाते हैं रीति में के okay. Is the PPT visible now? Yes, sir. Okay. Sir. Okay, these symbols are very important. First angle projection and third angle projection. Okay, we'll ask in the short answer questions. Sir, we have already thought now, sir. What about the third angle projection and the first angle projection? Yes, yes. Just I am revising it. Okay. Next we are going to problems. Okay, we will do this problem from page number 7. Okay. First we will draw the reference line XY. XY. Okay, after drawing this, you will draw the profile plane X dash, Y dash. After that, when you see the diagram here, the arrow mark indicates the front view. First, you are drawing the front view. Okay, before going to the front view, here you have the dimension line like this. The diagram is you started the diagram like this. You started like this, ended like a curve, then straight, then slant, then it will go up, it will come down, it will be like this. Then again it will go down straight. This one will be the front view. Okay, you project these lines downwards. After drawing the front view, project all these lines. After that, we'll draw the top view. When you see from the top, again the width of the top view will be same. The width will be same. The length will be same. You have to consider the width from here. How much width is there? You will measure it. Form a rectangle. Then we will see the top view. Okay, top view, and we'll mark the dimensions from there. Okay, already he has given this. You have this line like this. Again, this line like this. Okay, these are the three lines directly you can draw from this projections. And other three lines are, those three lines are horizontal. Okay, one line is like this, another line is like this. But at the middle line is, there is some gap here. So we will rub this one. Draw the projection. This one will be your top view. Understand? We'll do the projections towards the right side. How many lines are there? You're projecting all the lines towards the right line. Then take this as a center. This as a center, this as a radius, you will draw an arc. This as a center, this as a radius, you will draw an arc. This as a center, this as a radius, you will draw an arc. This as a center, this as a radius, you will draw an arc. You will project upwards. Is it visible? మా ఎవరో మైక్ ఆన్ చేసి ఉన్నారు, ఆఫ్ చేయండి. Project this one, this side. Okay, these are the lines you have projected. Then you will draw the side view.
Here when you see in the diagram, the side view is, here you have one rectangle up to top, one rectangle like this. Here also you have one rectangle up to this, and up to here the dimensions will be same, and here you have a cut section inside. From here it is like this, and here you have a cut section up to here, up to this point. Okay, when you see the diagram here, he has given a cut section inside. Understand? It is like a taper thing. Understand? This one is like this. This one will be your side view. మా మీరు సైడ్ నుంచి చూస్తే కనుక ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా టేపర్ టైప్లో వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. అండర్స్టాండ్? మా యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద సైడ్ వ్యూ? This one will be your side view. In this way, you have to draw the diagram. Okay. Yes, sir. Do you have any doubts in this? Yes, sir. My doubts unnaya? No, sir. Okay. Then you will proceed to next diagram, slide number 9. Slide number 9. You have another diagram. This one. Okay. Diagram చూస్తే we'll draw this diagram. Now. Okay, in this one, the arrow mark indicates the front view. In this diagram, when you see the diagram, this one will be your front view. Understand? The arrow mark indicates the front view. Okay, this part indicates your front view. First, here you will draw the circles. How will you draw? I will explain. Okay, you take the reference line as XY. And here you are taking as X dash Y dash is a profile plane. Okay, first we'll mark one axis here. From there, okay, we'll give all the dimensions. Ema meeku anni dimensions istadu. Based on the dimensions, we'll take start from here. Okay, it will go up. Okay, it will go left. Then similarly, we'll measure the total distance. Here also you can start from here. We'll measure it. Draw this one. After that, we'll mark the axis here. By measuring the center, we'll mark the axis and we'll draw one line here, one dotted line here. Okay, one dotted line here. From there, he has given a radius. He will give the radius. From that radius, we'll draw one curve here. From that radius, we'll draw one small curve. Here also we'll mark an axis. From that radius, we'll draw one small curve. And he has given a two curves. We'll extend this one. We'll extend this one. Here we will take the same radius here. We'll extend it. And from the same axis, draw another radius. We will join all these 2 points.
Understand? He will give radius using the compass. You have to take the centers and draw the radius. For this, he will give all the measurements. From here, again, the length will be same from this side, from this side. And here you have a center here. From this center, this one will be center. From this center, you have one rectangular bar here. This one will be your front view. Understand? మా అర్థమవుతుందా? హియర్ హీ హాస్ గివెన్ ఎ హిడెన్ లైన్స్. ఈ హిడెన్ లైన్స్ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్ సైడ్లో చెప్పండి సార్. మీకు బ్యాక్ సైడ్లో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ బ్యాక్ సైడ్లో వెన్ యూ సీ హియర్ ఈ రెక్టాంగిల్ బ్యాక్ సైడ్లో ఈ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, ఓకే, అవి మనకు కనపడవు. హియర్ యూ హ్యావ్ అనదర్ రెక్టాంగిల్. ఈ రెక్టాంగిల్ బార్ కానీ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ ఉంది, అది మనకు కనపడదు కాబట్టి మనం హిడెన్ లైన్స్తో డ్రా చేస్తాం. దిస్ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఇండికేట్స్. మా అర్థమవుతుందా? దిస్ బ్యాక్ సైడ్ సర్ఫేస్ ఇండికేట్స్. బ్యాక్ సైడ్లో మీకు రెక్టాంగులర్ షేప్ ఒకటి ఉంది, అది మనకు ఫ్రంట్లో కనపడట్లేదు, బ్యాక్ సైడే కనపడుతుంది. సో అది హిడెన్ వ్యూ కాబట్టి మనకు కనబడదు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే యు ఆర్ ఇండికేటింగ్ దిస్ విత్ ఏ డాటెడ్ లైన్. అండర్స్టాండ్? దిస్ వన్ విల్ బి యువర్ ఫ్రంట్ వ్యూ. దెన్ యూ విల్ డ్రా ద టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ కనుక చూస్తే విల్ ప్రొజెక్ట్ all the points here. Okay, then when you see the diagram here, we'll draw a line here. From this line we'll project these two parts, two rectangles. From there draw like this. పైనుంచి చూస్తే కనుక అగైన్ ద సెంటర్ లైన్ విల్ సేమ్. మనం డ్రా చేసిన సెంటర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లైన్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి సేమ్. సో యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ద సేమ్ సెంటర్ లైన్. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ టూ అదర్ లైన్స్. ఇక్కడ మీకు కర్వ్ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది కదా ఈ డయాగ్రామ్లో. దిస్ కర్వ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఈ కర్వ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది టాప్ వ్యూలో, ఈ కర్వ్ సర్ఫేస్ ఒక రెక్టాంగిల్, ఈ కర్వ్ సర్ఫేస్ ఒక రెక్టాంగిల్ లా కనపడుతుంది. హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ రెక్టాంగిల్, వన్ రెక్టాంగిల్. దిస్ టోటల్ పార్ట్, దిస్ 1 2 3 4 5 rectangles will be there. Here see this total part, and 1 2 3 4 5. The hidden line is different. Understand? ఇక్కడ కూడా మీకు హిడెన్ లైన్ ఉంది. టాప్ వ్యూలో కనుక చూస్తే దిస్ పార్ట్, దిస్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ హిడెన్ లైన్, హిడెన్ సర్ఫేస్. ఈ టాప్ వ్యూలో ఈ సర్ఫేస్ కనుక చూస్తే దట్ ఈస్ ఎ హిడెన్ సర్ఫేస్. సో యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ dotted line. Understand? ఇందాక మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాం కదా, సో యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ లైక్ దిస్ all these points. Okay, 1 2 3 4 5, and this one will be, the dotted line will be same. మనము ఈ డాటెడ్ లైన్కి స్ట్రైట్గా డాటెడ్ లైన్ డ్రావాలి. దిస్ రెక్టాంగిల్ ఇస్, బ్లాక్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. ఈ రెండు సేమ్ లైన్లో ఉంటాయి. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ రెండు సేమ్ లైన్లో ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ టాప్ వ్యూ. When you are drawing the top view, you are projecting all the lines like this. You take this as a center, this as a radius, will project. This projection should be, మనం ఏదైతే లైన్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో అవి చాలా లైట్గా ఉండాలి. Excuse me, sir. చెప్పండి. Some people are waiting in the lobby. Please admit them, sir. ఓకే,
ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఓకే. Okay, then you will go for the side view. When you are projecting these lines vertically, I'm projecting these lines vertically like this. Okay, after projecting, I'm projecting from this side all the points. Okay, then you will go for the side view. When you go for the side view, when you see the diagram here you have a side view. The side view will be here you have L shape here. ఇక్కడ ఒక L shape వస్తుంది. మళ్ళీ here you have one rectangle here, one triangle here. This one will be your side view. Here also you have okay this L shape, this total L shape, and this total one rectangle here. On that rectangle you have another rectangle and triangle here. That will be your side view. Okay, when you draw the side view here in the diagram, here you have a total one rectangle here. The rectangle width will be width of this one. The rectangle shape will be up to this shape. You have a rectangle. From there you have this slant. This slant shape ekkada varaku undo akkada variki you have another rectangle. Up to this slant shape here you have one rectangle. This indicates the slant triangle. ఇక్కడ మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఈ షేప్ వరకు this one will be your slant triangle. This one will be your slant triangle. But here you have some hidden surfaces. Hidden surfaces means ఇది మనం స్లాంట్గా గీసాం, దీనికి స్ట్రైట్గా ఉన్నదాన్ని ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హిడెన్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ కూడా దీస్ ఆర్ హిడెన్ సర్ఫేసెస్. యూ హ్యావ్ టూ హిడెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి. one this one is one line, this one is one line. Two hidden surfaces are there. Understand? Here you have two hidden surfaces. ఈ two lines ఉన్నాయి కదా, this one hidden surface. Understand? This way you have to draw. The total diagram will looks like this. Okay, this one will be your side view. Understand? ఏమా అర్థమవుతుందా? ఫ్రంట్ వ్యూ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఏంటమ్మా? ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూ కూడా ఏంటమ్మా? ఏంటమ్మా? సైడ్ వ్యూ కూడా చెప్పండి సార్. సైడ్ వ్యూ. సైడ్ వ్యూ కూడా చెప్పనా? మళ్ళీ చెప్పనా? సార్ First you will draw the reference line XY. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏవైతే షేప్ మొత్తం కనపడుతుందో అక్కడ నుంచి డ్రా చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఏ రెక్టాంగిల్ లైక్ దిస్. అయితే
ఇక్కడ ఏంటంటే సెంటర్లో ఒక సర్క్యులర్ ఆర్క్ అవి ఇచ్చాడు, దానికి ఏంటంటే యాక్సిస్ ఉంది. ఈ టోటల్ మనకి లెంత్ మొత్తం ఇస్తాడు కాబట్టి సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ డ్రా చేసుకుంటాం. హియర్ ఐ విల్ డ్రా వన్ యాక్సిస్ లైన్, ఒక యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను. అగైన్ I will draw after some distance, start this one, measure this one and draw like this. After that I know the measurements of the axis. అక్కడ మనకి మొత్తం మెజర్మెంట్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి యాక్సిస్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మార్క్ చేస్తాం. ద యాక్సిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ టు దిస్ లైన్ హియర్, అనదర్ యాక్సిస్ ఈజ్ హియర్. అండర్స్టాండ్? ఒక యాక్సిస్ ఏమో ఆ లైన్ స్ట్రైట్గా ఉంది, ఇంకొక యాక్సిస్ ఏమో అనదర్ యాక్సిస్ ఈజ్ హియర్. So from this axis, this as a center, he has given a radius. I will draw one arc. This as a center, this as a radius, I will draw another arc. Again, this as a center, this as a radius, I will draw one arc. And again, the same measurement, I will extend it. Okay, this as a center, this as a radius, I will draw another arc. I will join these two. Understand? And again, I will mark the axis. Axis mark chesi. ఈ సెంటర్లో ఉన్న స్లాంట్ది డైమెన్షన్ ఇస్తాడు, దాన్ని 2 హాఫ్స్గా మెజర్ చేసి జాయిన్ చేసేస్తాం. జాయిన్ చేసేసిన తర్వాత ద రిమైనింగ్ టర్మ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇంకా మనకు కనపడేది అదే కాబట్టి రిమైనింగ్ మొత్తాన్ని దీనికి జాయిన్ చేసేస్తాం తీసుకొచ్చి. అయితే ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు బ్యాక్ సర్ఫేస్లో హియర్ యూ హ్యావ్ ద హిడెన్ పార్ట్. ఈ బ్యాక్లో మనకేంటంటే హిడెన్ పార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఆ హిడెన్ పార్ట్ని ఏంటంటే మనము డాటెడ్ లైన్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ హిడెన్ పార్ట్, దిస్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బై dotted line. This length is different, this line length is different. Here also you have one hidden line, will indicate it. This is your front view. Ema ardhamainda? Are you able to understand? Everybody? Sir. Yeah. You have some hidden, then you will go for the top view. The top view will do the projection here. I'm projecting all the lines. ఏవైతే లైన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం లైట్గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనకి ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో అవి ఉంచుకోవాలి, అవసరం లేనివన్నీ విల్ రిమూవ్ ఇట్. ద అన్నెసరీ థింగ్స్ విల్ బి యూ కెన్ డ్రా ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. వెన్ యూ సీ ద టాప్ వ్యూ హియర్, టాప్ వ్యూలో కనుక చూస్తే మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్స్లో okay, the top view will be like this. It is starting from here, it is starting like this, it is going like this, it is coming like this, and again it is closing like this. Okay, then you have one rectangle here. ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్ఫేస్ వరకు ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది మనకి. Again, here you have one rectangle, again one rectangle here, one rectangle here, again single rectangle. మా అర్థమవుతుందా? మీరు పైనుంచి చూసినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3, దీని బ్యాక్ సైడ్ 4 5. దీని కింద ఉంది కదా అది హిడెన్ పార్ట్. ఓకే, the other part given it is the hidden part of this diagram. ఇంకోటి ఏంటంటే డాటెడ్ లైన్ ఒకటి డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ. ఈ డాటెడ్ లైన్కి స్ట్రైట్గా ఇంకొక డాటెడ్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ యువర్ హిడెన్ పార్ట్. అండర్స్టాండ్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద సైడ్ వ్యూ? మా సైడ్ వ్యూ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? Top. టాప్ వ్యూ అర్థమైందా? ఓకే,
Okay, I'm projecting all these lines. సైడ్ వ్యూ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఏంటమ్మా? సార్ సైడ్ వ్యూ సార్. చెప్తానమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసామంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ కన్సిడర్ దిస్ లైక్ దిస్. This is the dimension you have. After that, drawn one line. This is one rectangle up to here. Up to here ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ వరకే స్లాంట్ ఉంది. Here one rectangle, here another rectangle, here one rectangle. You have another rectangle here. And another one is the dotted line which is parallel to this, straight to this one. The dotted line which is straight to this one. Understand? This is the top view. Then you will go for side view. Okay, I am projecting all the lines this side. మనకున్న లైన్స్ అన్ని సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాము. Then projecting upwards. Getting into the other axis for you taking the curly lines. Yeah, you have to draw the curve. Take the point here as a center. No need to take a color lines. Okay, why I am indicating with color lines? All the projecting lines should be very light. You have to use a light color pencil. Only the front view, top view and side view should be dark. Understand? Okay, sir. Okay, why I am indicating? I am just indicating the diagram with a dark lines. Light lines will be indicated for the projecting lines. Okay, construction lines, everything, hidden lines, everything will be denoted with a light lines. Understand? అవన్నీ అవన్నీ లైట్ పెన్సిల్తో గీయాలి, మిగతా అవన్నీ డార్క్ పెన్సిల్తో గీయాలి. కలర్ పెన్సిల్స్ అసలు యూజ్ చేయకూడదు డ్రాయింగ్లో. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ when indicated with the different colors. No? Sir, here doubt is not writing with the color pens, but why you taking the curly lines while you're getting into the back view to the front views? Top view to the side view. మీరు చెప్పింది నాకు టాప్ వ్యూ నుంచి సైడ్ వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు కర్వ్స్ ఎందుకు గీస్తున్నాం అంటున్నారా? ఎస్ సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కదమ్మా, సేమ్ డైమెన్షన్ కావాలి. డైమెన్షన్ షుడ్ బి సేమ్. ఇక్కడ మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ద డైమెన్షన్ షుడ్ బి సేమ్. ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రొఫైల్ ప్లేన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది సెంటర్, ఇది రేడియస్ తీసుకొని ఆర్క్ ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Yes, sir. You take this as a center, this as a radius. Compass point will be kept here, pencil point will be kept here. You will draw the curve like this. Compass point will be kept here, pencil point will be kept here. You will draw arc like this. Understand? Then from there you will draw a straight lines. Here also compass point here, pencil here, draw an arc, then project a straight line. Compass point here, pencil point here, draw the arc and project the straight line. Understand? Yes, sir. Then you project all these right side points this side. ఇక్కడ ఉన్న రైట్ సైడ్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటిని మనం ఇటు ప్రొజెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత when you see the diagram here, it is L shape. మీరు కనుక when you see this diagram, it is L shape here, one triangle. Okay, one rectangle in L shape here, one rectangle, one triangle. These are the views visible in the side view. సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో ఎల్ షేప్ ఒకటి, ఒక రెక్టాంగిల్ ఒకటి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఒకటి కనబడుతుంది. సో యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. సో ఐ am consider this one. Up to here you have an L shape. Up to this line I have L shape. I am drawing the L shape with a black line. I am drawing. Then after that here you have a one rectangle up to here. Okay, rectangle, this part indicates the rectangle part. Then you have a triangle
from this point. From this point you have a triangle. This one will be your side view. Understand? Up to here, first you will draw this L shape, then the rectangle up to this curve. Curve ekkada varaku undo akkada varaku rectangle undi. Then you have up to this rectangle you have a slant shape called triangle. Understand? Sure. Then these are the hidden lines. అయితే ఇక్కడ ఒక hidden line ఉంది. మనం ఈ black color కనుక చూస్తే I am projecting from there. Here you have one hidden line. Understand? ఇక్కడ కూడా ఒక hidden line ఉంటుంది. సైడ్ నుంచి చూస్తే కనుక బ్యాక్ సైడ్లో వస్తుంది అనమాట అది. సో ఇట్ ఈజ్ అనే హిడెన్ లైన్. ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ సైడ్. ఎల్ షేప్కి బ్యాక్ సైడ్లో ఒక హిడెన్ లైన్ ఉంటుంది. సో యు ఆర్ డ్రాయింగ్ దట్ వన్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ దట్ హిడెన్ లైన్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఈ హిడెన్ లైన్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నామో దట్ హిడెన్ లైన్ విల్ బి దట్ వన్. అండర్స్టాండ్? Ima, are you able to understand this problem? You have any doubts? Ima, No, sir. practice chestene you get all these diagrams. You have to see the diagram and practice it 1 or 2 times, then you can know the concept. Understand? Practice cheyakunda emi raadu. Okay. Please admit those people who are waiting. Okay, 1 second. Okay, next we'll go to another problem. Okay, my problem chusara. This problem is problem number 10. We will solve some of the problems which has a dimensions. ఈ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత డైమెన్షన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. ఓకే, we'll solve some of the problems with the dimensions. When you see this problem, ఈ ప్రాబ్లం కనుక మీరు చూస్తే this one will be the front view. ఈ front view మనం ఎలా డ్రా చేస్తామో already he has given. Okay, we'll explain this one. He has given the front view. But చూసారా ఈ problem number 10. Is it visible now? Yes, sir. Okay, we will draw this problem. First, draw the reference line XY. ఏంటమ్మా? So first you will draw the reference line XY. XY reference line draw చేస్తాం. డ్రా చేసిన తర్వాత first you will draw the reference line Y. XY reference line draw చేస్తాం. డ్రా చేసిన తర్వాత after that okay, after that when you see the front view, here you have rectangle, and mark the center in this rectangle. Okay, mark the center. The center you have another rectangle. Measure the distance half. Draw the rectangle. Then
We'll extend this axis upwards. We'll extend this axis upwards and mark the axis. And here you have a radius. Understand, radius and he will give the dimension there in the diagram. మీకు dimension ఇస్తాడమ్మా. Okay, here will give the dimension. Here will give this dimension. ఈ dimension ఇస్తాడు. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో మనం మీకు ఇస్తాడు. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో కూడా మీకు ఇండికేట్ చేస్తాడు. సో you will measure from here, you will measure the axis, mark this dimension. Okay, so from there you will draw an arc. From here draw one arc and measure this distance. We'll take this as a center, this as a radius, draw another arc like this. Understand? After drawing this arc, then from here you will join one line, from here you will join one line. This one will be your front view. After that we will project all the points downwards. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని డౌన్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. దెన్ యూ విల్ సీ ద టాప్ వ్యూ. మీకు టాప్ వ్యూ కనుక చూస్తే when you see the top view of this diagram, Ima, when you see the top view of this diagram, when you see the top view of this diagram, okay, when you see the top view లో కనుక చూస్తే you have all the rectangles. Here you have one big rectangle, this one rectangle, this one rectangle, this one rectangle, this one rectangle, here one rectangle. Total you have a 5 rectangles. Directly you will project here. 5 rectangles ని మనము డైరెక్ట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. So is the screen visible to you? Ima, drawing. No, sir. Huh? Yes, sir. Yeah. Okay. Is the drawing sheet visible? Yes, sir. So here when you see in the diagram, కనబడట్లేదా? కనబడుతుంది సార్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం ఒక రెక్టాంగిల్ లా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, దిస్ టోటల్ యాజ్ వన్ రెక్టాంగిల్. మెజర్ ద డైమెన్షన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ వ్యూ. లెంత్ ఎంత ఉందో చూసుకొని అదొక రెక్టాంగిల్. దిస్ టోటల్ యాజ్ వన్ రెక్టాంగిల్. దిస్ టోటల్ యాజ్ one rectangle. This total as one rectangle. ఇవన్నీ you have 1 2 3 4 5 rectangles. అండ్ మిగతా ఈ కర్వ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా సెంటర్ పాయింట్లో, అవన్నీ ఏంటంటే డ్రా యాజ్ ఎ హిడెన్ లైన్స్. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ హిడెన్ లైన్స్, మనకు కనపడవు కాబట్టి మేకింగ్ దిస్ యాజ్ హిడెన్ లైన్స్. Okay, considering these lines as hidden lines. Understand? Then you will draw the side view. Here you will draw this one and project all the lines this side.
project all the lines. ఇక్కడ ఉన్న రెండు lines మనం this take this as center, this as a radius, you will arc this as a center, this as a radius, draw an arc, you project it upwards, you project all these points towards the right side. ఏవైతే మీకు డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రైట్ సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకో. దెన్ వెన్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ ద సైడ్ వ్యూ కనుక మాకు కనపడుతుందా మీకు పీడిఎఫ్? No, sir. లేదు సార్, 1 సెకండ్. No, sir. కనబడట్లేదు సార్, ఆగిపోయింది. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు కనపడుతుంది చూడండి. ఓకే సార్. this one. So then you have a side view. Then so when you see the side view here you have one rectangle here, one rectangle here, and one rectangle here. Total ga 3 rectangles then 1 rectangle untadi ikkada. Ee rectangle lo again you have a sub rectangles here. Understand, this part indicates another rectangle. This one will be your side view. When you see in the diagram here మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఓకే సైడ్ వ్యూ కనుక మీరు చూస్తే ఆల్ యూ హ్యావ్ ఏ రెక్టాంగిల్స్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ ద బేస్ rectangle. Directly I am drawing here. This one is, I will draw with the red pen. Okay, this one is a base rectangle. ఓకే, మా టాప్ వ్యూలో కనుక చూస్తే మీకు సెంటర్ హిడెన్ లైన్ ఒకటి డ్రా చేయలేదు మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఈ యాక్ షేప్ ఉంది కదా, యాక్ షేప్ హిడెన్ లైన్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ హిడెన్ లైన్. ఈ హిడెన్ లైన్ మనము ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సైడ్ వ్యూలో యూ హ్యావ్ వన్ రెక్టాంగిల్ హియర్ at the center. This one is this one. Then here you have another rectangle, here you have another rectangle. Then from here ఈ స్లాంట్ షేప్ నుంచి ఒక రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. సో ఫైనల్ డయాగ్రామ్ విల్ బి లుక్స్ లైక్ దిస్. వెన్ యూ సీ దిస్ వన్ విల్ బి యువర్ ఫైనల్ డయాగ్రామ్. మీ ఫైనల్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి సైడ్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. సార్ లాబీలో కొంతమంది ఉన్నారు సార్, అడ్మిట్ చేయండి సార్. అడ్మిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ వన్ విల్ బి యువర్ సైడ్ వ్యూ. ఈ సైడ్ వ్యూ ఏంటంటే ఇలా కనపడదు. అండర్స్టాండ్, దిస్ పార్ట్, దిస్ పార్ట్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఇక్కడ మీరు రెక్టాంగిల్స్ మెన్షన్ చేశారు కదా, 3 రెక్టాంగిల్స్. ఒకసారి అక్కడ చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్తాను. ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుకమ్మా, మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూశారు కదా, ఈ డయాగ్రామ్లో ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అమ్మా. ఈ స్లాంట్ హైట్ ఒకటి సెంటర్ రెక్టాంగిల్. ఇది మొత్తం ఒక రెక్టాంగిల్ లా వస్తుంది. ఇందులో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇన్సైడ్ లో మీకు కనపడుతుంది, అది ఒక రెక్టాంగిల్. ఒక 1 సెకండ్ అమ్మా. ఓకే, హలో, ఏమో అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన దాంట్లో దిస్ టోటల్ వన్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వన్ రెక్టాంగిల్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్. ఆల్రెడీ డ్రా చేసాము. సెంటర్లో ఇది డ్రా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మొత్తం ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తాం. అందులో ఏంటంటే ఇది ఇన్నర్ పార్ట్లో ఉంది కదా, దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ రెక్టాంగిల్. అండర్స్టాండ్?
ఇక్కడ కూడా ఇంకొక రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, అందులో ఇన్నర్ పార్ట్ వస్తుంది. మనకు అటు సైడ్ కనపడట్లేదు కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఉంది కాబట్టి మనం అది డ్రా చేస్తాం. అండర్స్టాండ్? ద డైమెన్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. దట్స్ ద రీజన్ drawing like this. Understand? This total one, center one, and the middle one, hidden part, inside one part. This is your side view. Okay. ఏమైనా అర్థమైందా? Sir. చెప్పండి సార్ టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ చెప్పాలా? ఏమా మీరు టాప్ వ్యూ కూడా చూస్తే అంటే మనం సరే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ తీసుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తాం కదా, ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసినప్పుడు ఎన్ని స్ట్రైకింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ స్ట్రైకింగ్ పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ యాక్సిస్ లోకే లైన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం సార్? అంటే బిలో యాక్సిస్ లో నుంచి ఎందుకు లైన్స్ తీసుకుంటున్నాం? మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ కూడా ఫస్ట్ డ్రా చేయాలి, అంటే డ్రా చేసే ఒక ఇన్సిడెంట్ రావచ్చు కదా. అలా డ్రా చేయము. ఎప్పుడంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఒక స్లైడ్ చూపించాను స్టార్టింగ్లో, మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. స్టార్టింగ్లో ఒక స్లైడ్ చూపించాను. మనం అలా ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నామంటే, ఓకే, వెన్ యూ సీ హియర్, ఈ స్లైడ్లో కనుక చూస్తే మీరు హియర్ వెన్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే దిస్ ఇస్ ఎ టాప్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ఈజ్ ఎ సైడ్ వ్యూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ సైడ్ వ్యూ. మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసాం కదా. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తాం. ఫ్రంట్ వ్యూ ఎందుకు డ్రా చేస్తామంటే మనకు వాడు క్వశ్చన్లో ఇచ్చేదే ఫ్రంట్ వ్యూ. ద యారో మార్క్ ఇండికేట్స్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి మిగతా డయాగ్రామ్స్ అన్ని డ్రా చేస్తాం. అండర్స్టాండ్? ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి టాప్ వ్యూ డ్రా చేస్తాము, టాప్ వ్యూ నుంచి సైడ్ వ్యూ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది చూడండి, ఇది థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్, దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ లైన్ XY. దిస్ వన్ ఈజ్ X dash Y dash ప్రొఫైల్ ప్లేన్. దిస్ వన్ ఈజ్ ద టాప్ వ్యూ. మీరు ఈ టాప్ వ్యూని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఇవన్నీ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే టాప్ వ్యూ వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ టాప్ వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రొజెక్ట్ చేసి ఈ వ్యూస్ అన్నీ ఇటు సైడ్ డ్రా చేస్తాం. దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద సైడ్ వ్యూ. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? ఇంకోటి క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ ద టాప్ వ్యూ. దెన్ హైట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద సైడ్ వ్యూ. దెన్ డెప్త్ ఆఫ్ ద టాప్ వ్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ద సైడ్ వ్యూ. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? Yes sir. Okay, this is the normal scenario. Whenever you are entering in the house, మీరు ఏం చేస్తారు? ఫ్రంట్ డోర్ నుంచే వెళ్తారు, బ్యాక్ సైడ్ డోర్ నుంచి వెళ్తారు ఎవరన్నా? అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ విల్ టేక్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. మీరు థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో తీసుకున్న దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో ఇచ్చింది ఏంటంటే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తాము, టాప్ వ్యూ డ్రా చేస్తాము, ఫ్రమ్ దేర్ డ్రా ద సైడ్ వ్యూ. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ హీ హాస్ గివెన్. ఈ డయాగ్రామ్లో ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా డ్రా చేసాం. టాప్ నుంచి చూస్తే ఇలా, ఇక్కడ టాప్ వ్యూ ఇండికేట్ చేశాడు. టాప్ నుంచి చూస్తే కర్వ్ సర్ఫేస్ కూడా రెక్టాంగిల్ లానే గీస్తాం మనం. పై నుంచి చూసినప్పుడు మీరు డాబా మీద నుంచి కింద కర్వ్ సర్ఫేస్ చూసినప్పుడు అది రెక్టాంగిల్ లాగే కనపడుతుంది. సో హీ హాస్ డ్రాన్ హియర్ యాజ్ అ రెక్టాంగిల్. ఇక్కడ మీకు స్లాంట్గా ఉంది సైడ్ వ్యూలో, కానీ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు రెక్టాంగిలే డ్రా చేస్తాం. అండర్స్టాండ్?
మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే స్లాంట్ కూడా దూరం నుంచి చూసినప్పుడు రెక్టాంగిల్ లా కనపడుతుంది. దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్. సో విల్ గో టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ డైమెన్షన్స్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డైమెన్షన్స్తో ఇచ్చాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు చేయండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చూడండి, ఒక ప్రాబ్లము. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అండర్స్టాండ్? దిస్ వన్ ఈజ్ స్లైడ్ నెంబర్ 32, సిమ్స్ పేజ్ నెంబర్ 42. పేజ్ నెంబర్ 42లో చూస్తే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే డయాగ్రామ్ ఇలా ఇస్తాడు విత్ డైమెన్షన్స్లో. హియర్ హీ హాస్ గివెన్ వన్ యారో మార్క్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక యారో మార్క్ ఇచ్చాడు. ఓకే, దిస్ యారో మార్క్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ వ్యూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ a front view. Is it visible to you? Is it visible to you? Yes sir, no issue. Okay, this arrow mark indicates that this is the front view. ఇలా arrow mark ఇస్తాడు. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది, 3 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ విత్ డైమెన్షన్స్. అయితే ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తామో జస్ట్ సీ ఇట్ హియర్. అయితే ఫస్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు, 120, 60, 35. ఆ డైమెన్షన్స్ ప్రకారము నేను డ్రా చేస్తాను. జస్ట్ సీ హియర్. First, draw one reference line XY. Okay. Now when you see the diagram, first I will start from here. I will take 35 like this. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ డ్రా రెక్టాంగిల్ లైక్ దిస్. ఏంటంటే ఈ రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా చేస్తాను. లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ అంతా డ్రా చేసేస్తాను. అండర్స్టాండ్? డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 35. First I'm taking 35, then 60, then 10 I will go up, then 60 again. Then he has given a dimension as height ఎంత ఇచ్చాడు 35 అంటే here you have a 25 height. This 15 I will come like this, then 20 I will go down. Here you have a 15 like this, then it will go down. Then it will go down. Come like this.
అర్థమవుతుందా? డయాగ్రామ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లోకి ఏది చేస్తాం సార్? అది గీస్తాను. ముందు మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, దిస్ 20 10. ఓకే సార్. మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇది 60, ఇది 60, ఈ డైమెన్షన్లో దిస్ ఇస్ 10 mm, దిస్ ఇస్ టోటల్ 35, దిస్ ఇస్ 20, this is 35, this one is 35, this one is 10, this one is 20. Okay, this one is 10, total 35 నుంచి this one is 5 mm, gap వచ్చేసి 5 mm. This width is 15, this width is also 15. ఓకే, మీకు అన్ని డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి దాని ప్రకారం గీసేసి దెన్ విల్ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇవన్నీ మనం కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాము. ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ విల్ డ్రా ద టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డైమెన్షన్ ఎంతో గీసుకుంటాము. తర్వాత ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూలో కనుక మీరు చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్లో అన్ని రెక్టాంగిల్సే ఉన్నాయి. టోటల్ ఈ టాప్ వ్యూ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, మొత్తం ఒక రెక్టాంగిల్, దానిపైన 2 రెక్టాంగిల్స్, 2 సర్కిల్స్, వాటికి కూడా డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసాడు. ఆల్రెడీ he has given a dimensions for those things. అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద టాప్ వ్యూ లైక్ దట్. సో ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ద డైమెన్షన్స్. సో ప్రొజెక్ట్ చేసినవన్నీ ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెట్టేసి, సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ వన్ రెక్టాంగిల్ హియర్. ఇక్కడ చూస్తే ఒక రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. దీని డైమెన్షన్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 60. దిస్ టోటల్ ఈజ్ 120, దిస్ వన్ ఈజ్ 60. దెన్ యూ హ్యావ్ again you have a 15. 15 లో here width is how much? 15. Here one rectangle with a 15 15. Here also one rectangle with a 15 15. Understand? Okay, then he has given a circles here. The circle dimension is 30 from here this end. మనం డ్రా చేసే సర్కిల్కి 30 ఇక్కడ ఇచ్చాడు. you see here this dimension, this length is 30. ఇది కనుక చూసుకుంటే ఈ ఎండ్ నుంచి 30 ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎండ్ నుంచి 20 mm డిస్టెన్స్లో ఉంది. దిస్ యాక్సిస్ ఇస్ 20 mm ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్. మీన్స్ ఎడ్జ్ నుంచి ఎంత? 20 mm ఫ్రమ్ here it is 45. Understand? The diameter of the circle is 20 mm. 2 holes he has given clearly. 2 holes, the diameter వచ్చేసి 20. సో 30 దగ్గర విల్ డ్రా వన్ యాక్సిస్. అయితే ఇక్కడ నుంచి 20 mm విల్ డ్రా వన్ వర్టికల్ యాక్సిస్. హియర్ విల్ గెట్ ఎ సెంటర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నుంచి 45 mm డిస్టెన్స్లో హియర్ యూ హ్యావ్ అనదర్ సెంటర్. Understand? From the center with a diameter as 20 mm, we'll draw one circle here, one circle here. మా అర్థమైందా? Are you able to understand? Yes, sir. Okay, very simple problem. టాప్ వ్యూ చెప్పండి సార్. టాప్ వ్యూ ఫస్ట్ ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా గీసాము, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇవన్నీ మనము
ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాము. This has 120. This has how much he has given? 60. This has 60. ఈ రెక్టాంగిల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గీసేస్తాము. ఇక్కడ ఏంటంటే 15 ఎంఎంతో రెండు రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. టాప్ వ్యూలో కనుక చూస్తే 15తో రెండు రెక్టాంగిల్స్, ఇక్కడ ఈ 15 ఎంఎంతో ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. సో అవి రెండు మార్క్ చేసేసాము. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి 30 ఎంఎం డిస్టెన్స్లో ఒక యాక్సిస్, 30 ఎంఎం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్, ఎగ్జాక్ట్గా దిస్ ఇస్ టోటల్ 60 కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో 30 ఎంఎం డిస్టెన్స్లో ఒక యాక్సిస్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ నుంచి 20 ఎంఎం డిస్టెన్స్లో ఒక వర్టికల్ యాక్సిస్ ఉంది. డయాగ్రామ్లో కనుక చూస్తే ఫ్రమ్ హియర్ at a distance of 20 mm, here is given one vertical axis. From here at a distance of 45 mm, he has given another vertical axis. Is it visible? Yes, sir. So you are drawing another axis at a distance of 45 mm from here, another vertical axis. From there we will draw the circle. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాము, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం. The diameter of the circle is 20, so you take the radius. Already he has given two holes with a diameter as 20. Understand? 20. Okay. Yes, sir. In this way we will draw the top view. Then you will go to the side view. Next ఏంటంటే మనము సైడ్ వ్యూకి వెళ్తాం. ఓకే, side view will project all the lines, project the axis, draw the axis. Here also will draw the axis, project this line, project upwards, project the axis in upward direction. We'll project all these lines this side. Lines అన్ని మనము సైడ్ ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, then when you see the diagram here, diagram లో చూసుకుంటే side view is this one. Understand? ఈ diagram లో చూస్తే side view ఉంది. Here you have one rectangle. కింద 10 mm లో రెక్టాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, ఇలా వచ్చింది. Then you have another rectangle there. Understand? This is your side view. Okay, so in this way we're going to draw the side view. So already I have this 10 mm rectangle. Already 10 mm rectangle ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేసిన లైన్స్ మీద డ్రా చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత సైడ్ నుంచి చూస్తే ఈ టాప్లో 20 mm వరకు, అంటే ఈ 20 mm వరకు అప్ టు దిస్ లైన్, ఈ 20 mm వరకు ఇలా ఒక షేప్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. దీని హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ రెక్టాంగిల్. 10 mm దగ్గర ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. When you see here, this 10 mm rectangle will be visible there. Understand? And here you have, ఇక్కడ ఏంటంటే this is up to here. ఫైనల్గా ఏంటంటేనమ్మా ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా వచ్చేసి this one will go down like this, it will go up like this. You have this 10 mm distance. Understand? Up to here it is 10 mm. The remaining distance is as it is. This one will be your side view. సార్ సార్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఇప్పుడు మనం 35 mm
35 mm తీసుకున్నాము. చెప్పండి. చెప్పండి. ఆ! తర్వాత 15 డిస్టెన్స్ తో గీసాం కదా సార్ ఆ! ఆ! రైట్ సైడ్. తర్వాత 10 కిందకి గీసాం కదా సార్. ఓకే. ఇట్ సైడ్ 20 తర్వాత స్లాంట్ వస్తుంది కదా సార్ లైన్. స్లాంట్ రాదమ్మా. అండ్ 5 తో ఇక్కడ 15 తో ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ కి చేసాం కదా సార్ ప్రొజెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి. టోటల్ 35 mm ఉంది. అవును సార్. 35 mm లో ఇది 10 mm ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఒక్క నిమిషం. సో ఈ 35 mm లో ఈ 35 mm ఇక్కడ డ్రా చేసామమ్మా. ఇక్కడ ఒక 10 mm అవును సార్. వచ్చిందా? మళ్ళీ అవును సార్. ఈ డైమెన్షన్ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడా? విడ్త్ ఇది మొత్తం 20 సార్. ఇది మొత్తం 20 mm. ఓకే. 10 + 20 ఎంత అయిపోతుంది? 30. టోటల్ ఇది 35 కదా? అవును సార్. 35. ఈ డైమెన్షన్ ఏమో 10 mm. ఓకే. సేమ్ లెంత్ వస్తాయమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే. అర్థమైందా? ఇది 5 mm ఉంటుంది. మనకి అక్కడ డైమెన్షన్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే సార్. 20 + 10 దిస్ వన్ విల్ బి 5 mm. ఓకే సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగండమ్మా. 25 వస్తుంది కదా సార్ సైడ్. సైడ్ 25 వస్తుంది సార్. 10 ఇక్కడ మనం 25 + 10 సార్ 35 సరిపోతుంది కదా సార్. స్లాంట్ రాదు, అదే కదా, స్ట్రైట్ అనే వస్తుంది. స్ట్రైటే వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్లో చూద్దాం. దీని ఇస్తాడు కదా. ఇదిగో చూడండి. 10 15 సార్ అక్కడ, అందుకనేసి అది పైకి వెళ్తుంది. అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇది 20. ఓకే సార్. స్లాంట్ ఏం రాదు. మనం ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది డయాగ్రామ్. లేదు సార్, ఇక్కడ 5 అనేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సార్. అంటే వాడు మనకి ఇవ్వలేదు. ఓకే సార్. 15 mm. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్ట్రైట్ గానే వస్తుంది. ఇక్కడ 10 mm ఏంటంటే పైకి ఉంటుంది. ఓకే సార్. 10 mm ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం డయాగ్రామ్. మీరు డయాగ్రామ్లో చూసినా కానీ మీకు హైట్ గానే కనపడుతుంది. ఆ డైమెన్షన్ మనకు మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఇందులోనే. ప్రాబ్లం నెంబర్ స్లైడ్ నెంబర్ 44లో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో an important problem. ఇక్కడ చూస్తే arrow mark indicates that this one has a front view. Arrow mark indicates this total part as a front view. సో ఇక్కడ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తే సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా వస్తుంది. ఈ రెక్టాంగిల్లో ఒక షేప్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక స్లాంట్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, అంతే. దిస్ వన్ విల్ బి దిస్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ బ్యాక్ సైడ్లో ఏంటంటే ఒక హిడెన్ లైన్ వస్తుంది. కర్వ్ షేప్ ఉంది కాబట్టి అది మనకు కనపడదు కాబట్టి ఒక హిడెన్ లైన్ వస్తుంది. సో వెన్ యూ సీ హియర్, డ్రా చేద్దాము. ఫస్ట్ ఐ విల్ డ్రా రిఫరెన్స్ లైన్ XY. దీనికి థర్డ్ యాంగిల్ ప్రాజెక్ట్ గీయండి సార్. ఏంటమ్మా? థర్డ్ యాంగిల్ ప్రాజెక్ట్ గీయండి డయాగ్రామ్. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షనా? ఓకే, అవును. విల్ డ్రా ద థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ XY. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, మనం కిందకి గీస్తాం పైకి గీసే బదులు. సో ఫస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ డైమెన్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు.
ఫస్ట్ హీ హెస్ గివెన్ ద డైమెన్షన్ లెంత్ వచ్చేసి 100 mm ఇచ్చి ఈ లెంత్ వచ్చేసి he has given this length as a 100 mm, so we are drawing this length as 100 mm. 100 mm length డ్రా చేస్తాము. ఇక్కడ width వచ్చేసి he has given width as 22 mm. This width is 22 and this width is 15. 100 mm డ్రా చేసేసి and this one is 15. ఇది వచ్చేసి total it is 100, resistance is 15, ఈ width వచ్చేసి 15 mm and here it is extended up to 75. The total distance from the bottom is 75. ఈ 75లో 16 mm తర్వాత ఒక లైన్ ఇచ్చాడు. అండర్స్టాండ్? 16 mm తర్వాత హ్యావ్ ఎ స్లాంట్ దేర్ you have taken as 16 mm. తర్వాత అదే 16 mm దగ్గర నుంచి కిందకి 70 mm వరకు. ఇక్కడ నుంచి the total it is 100 mm from here at a distance of 70 mm. అంటే ఇక్కడ వరకు 70 అంటే here you have a slant edge. అండర్స్టాండ్? ఏమో అర్థమవుతుందా? స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 70 mm. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు హిడెన్ లైన్ ఒకటి వస్తుంది. ఈ కర్వ్ షేప్ కనపడుతుంది కదా, అక్కడ ఒక హిడెన్ లైన్ కనపడుతుంది. ఆ కర్వ్ షేప్లో యూ హ్యావ్ ఎ హిడెన్ లైన్ దేర్, సో యూ విల్ డ్రా ద హిడెన్ లైన్. నేను ఇది మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఓకే, XY this is 100, this is 22, this one is 15. Total it is how much? Total it is 70. Understand? And here it is. To here the distance is 70. ఇవన్నీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ డాటెడ్ లైన్. ఇక్కడ ఒక డాటెడ్ లైన్ ఉంది. అండర్స్టాండ్? ఏమో అర్థమైందా? लाइना भैया क्या लातन कहना फोन करते హలో ఏమో అర్థమైందా? సార్ దిస్ విల్ be your front view. This is 75, this is 16, this is 100, this one is 15, this one is 22. The distance ఇది కార్నర్ వరకు లేదు, అప్ టు 70 వరకే ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అప్ టు 70 ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి డిస్టెన్స్ 70. దిస్ వన్ ఇవాళ ఫ్రంట్ వ్యూ. దీని నుంచి ఏంటంటే ప్రొజెక్ట్ ఇట్ అండ్ డ్రా ద టాప్ వ్యూ. మీరు డయాగ్రామ్ కనుక చూస్తే వెన్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ హియర్,
The top view will be again same. Top view కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. Okay, when you see the top view, here you have one rectangle here, one rectangle here. A rectangle లో 3 parts ఉంటాయి. ఒక rectangle ఉంటుంది 1 2 3 parts. Then one another rectangle here. Here you have one rectangle. Here you have one rectangle. Understand? That is your top view. How will you draw? You can see here. You see the top view here. Top view లో కనుక చూస్తే first you will take the width. Total width is how much? 100. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 100 mm ఉంది. Okay, this not this width. This width is 100 mm. Okay, ఈ width వచ్చేసి total it is 64. Understand? The top view width is 64. ఈ టాప్ వ్యూలో ఈ లైన్లో కనుక మీరు చూస్తే when you see in this line, here you have a 3 divisions. 64 is divided into 3 parts. Already he has given 16. One part is 16 here, another part is 16. This remaining part will be this one. Understand? మీరు here when you see in the diagram, ఈ diagramలో కనుక చూస్తే when you see this diagram here, this rectangle is 16, this rectangle also 16. Understand? Here he has given clearly the remaining part will be the remaining dimension. Understand? I am drawing like this. This rectangle is 16, this will be the remaining part, this rectangle is 16. After that, to mark the center here, center line mark చేసుకోండి, axis line. Why? Because you are marking axis line here. Here this width is 12 mm. ఈ 12 mm width ఎక్కడి వరకు ఉంది మనకి? ఈ లైన్ వరకే ఉంది. సో here axis will mark 6. 64కి సెంటర్ 32 దగ్గర యాక్సిస్ డ్రా చేస్తాము. డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక 6 mm యాక్సిస్కి ఇటు, ఇక్కడ ఒక 6 mm మార్క్ చేస్తాం. అండర్స్టాండ్? ఓకే. Are you able to understand? Then we'll draw the other 2 rectangles. ఇదొక rectangle, ఇదొక rectangle డ్రా చేస్తాం. And these are hidden lines. ఇక్కడ ఒక hidden line వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక hidden line వస్తుంది ఈ diagram. Understand? This is one rectangle. This rectangle closes here. Here you have a hidden lines. Hidden lines at 30 you have a one hidden line. And he has given an angle. 30 దగ్గర ఒక hidden line వస్తుంది. అక్కడ నుంచి 60 degrees యాంగిల్లో ఇంకో 2 hidden lines వస్తాయి. Understand? So here you will mark. This is 12 means 30 అంటే 6 plus 14. 14 దగ్గర ఒక hidden line వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక hidden line వస్తుంది. అంటే యాక్సిస్ నుంచి 15 mm లో hidden lines వస్తాయి. Understand? Are you able to understand or not? మా అర్థమవుతుందా? సార్ హిడెన్ లైన్స్ అన్నారు కదా, అది అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తేనమ్మా మీకు ఇక్కడ కర్వ్ కనపడుతుంది, చూసారా? టాప్ వ్యూలో ఇవన్నీ విజిబుల్ వ్యూస్. దిస్ వన్ ఈజ్ విజిబుల్, దిస్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ విజిబుల్, దిస్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్. ఈ రెక్టాంగిల్ కి కింద ఉన్నది ఒక హిడెన్ లైన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక హిడెన్ లైన్ వస్తుంది, దీని కింద ఒక హిడెన్ లైన్ వస్తుంది, ఇంకో హిడెన్ లైన్ వస్తుంది. 4 హిడెన్ లైన్స్ వస్తాయి. అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్. ఓకే. ఆ హిడెన్ లైన్స్ మనం మార్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఒక హిడెన్ లైన్కే మీకు డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు, ఇంకో హిడెన్ లైన్కి డైమెన్షన్ ఇవ్వలేదు. యాంగిల్ 60 degrees ఓకే మార్క్ చేయాలని ఇచ్చాడు అంతే. ఒక హిడెన్ లైన్కి 30 ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే.
ఓకే, ఆ 30 ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ అనే హిడెన్ లైన్ ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసాం ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద హిడెన్ లైన్ we have drawn. Understand? This is the hidden line you have drawn. Then draw the side view. Side view ఎలా డ్రా చేస్తాము? We will project all the points. Front view నుంచి వచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. Draw an arc. ఇందులో యాక్సిస్ లైన్ కూడా మార్క్ చేస్తాం. ఒక లైన్ వస్తుంది, ఒక లైన్, ఈ లైన్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఈ డయాగ్రామ్లో కనుక చూస్తే when you see this diagram, then you have to draw the side view. Side view, when you see the side view, top view draw చేయండి. Side view లో చూస్తే this whole shape will get this as one shape at the bottom. షేప్ అంతా డ్రా చేయాలి డైమెన్షన్స్తో. ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ కనపడుతుంది మనకి సైడ్ వ్యూలో. దిస్ పార్ట్ ది లుక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఈ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది సైడ్ వ్యూలో కనుక చూస్తే. అండర్స్టాండ్? ఆ పార్ట్స్ అన్నీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్ దీస్ పార్ట్స్ ఇన్ ద సైడ్ వ్యూ. Understand? So I am drawing the side view here. Side view lo you are projecting all the dimensions from here. ఇక్కడ ఉన్న dimensions అన్ని project చేయండి. It will be easy to draw the side view. ప్రొజెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింద మనకి డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు కదా, ఈ డైమెన్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఉంది, ఈ లైన్ ఎంత ఉందో మీకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది మెజర్మెంట్ తీసుకొని మనం డ్రా చేయాలి. టోటల్ ఇట్ ఈస్ 64. టోటల్ దిస్ వన్ ఈజ్ 64. ఇక్కడ 64 వస్తే దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో 64. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ one line with 64. Then he has given the dimension as from the center it is 30. Center నుంచి చూస్తే కనుక from the center it is 30. Center నుంచి తీసుకుంటే అటు 15 ఇటు 15 మార్క్ చేస్తాము. From the center line I am marking 15 15. ఆల్రెడీ మనం డాటెడ్ లైన్తో ఇండికేట్ చేసాము. దిస్ వన్ ఈజ్ 15 and 15 and width ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి ఉందా 15, 12 mm ఫ్రమ్ ద డౌన్. టోటల్ ఇట్ ఈస్ 22. డౌన్ నుంచి 12 mm అంటే ఇక్కడ నుంచి 12 mmలో ఉంది. 12 mm ఫ్రమ్ ద డౌన్. ఫ్రమ్ హియర్ you will mark an angle of 60 degrees. You will cut like this. Here he has given angle as 60 degrees. At 12 mm height 15 15 mark చేసి యాక్సిస్ నుంచి, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్. ఇక్కడ 15 ఇక్కడ 15 మార్క్ చేసి ఇక్కడ నుంచి 60 degrees మార్క్ చేస్తే ఇది వచ్చి ఇలా జాయిన్ అవుతుంది. You get a surface like this. Understand? After that you have this shape. Okay, outer shape you will draw. The outer shape will be very easy to draw. Already up to here you will draw like this, then this one is like this, this one is like this. It will come down. Already dimension ఉంది కాబట్టి మనకి టోటల్ 16 dimension ఉంది ఇక్కడ. టోటల్ 16 dimension ఉంది కాబట్టి drawn like this.
Understand? Then the center line already you have a dimension of the center line. ఈ సెంటర్ లైన్ డైమెన్షన్ కూడా మీకు ఉంది కాబట్టి ఈ సెంటర్ లైన్ కూడా డ్రా చేస్తాం మనం. ఈ సెంటర్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్. Center bar will be here. Draw this bar like this. This one will be your side view. Understand? This total side view will be looking like this. Center bar. Understand? In this way you have to draw the third angle projection. Okay, third angle projection మనము ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి సేమ్. మీరు పైన డ్రా చేయాల్సిన వ్యూ కిందకి డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ విచ్ యూ నీడ్ టు డ్రా. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో డ్రా చేశాడు. ద డయాగ్రామ్ విల్ బి సేమ్. చెప్పండి అమ్మా. అక్కడ 60 డిగ్రీ యాంగిల్ తీసుకున్నారు కదా సార్, బోత్ సైడ్స్ 60 డిగ్రీ యాంగిల్ తీసుకొని మిడిల్ లో 30 స్పేస్ ఉంచారా సార్ డిస్టెన్స్? మిడిల్లో కాదమ్మా, స్పేస్ ఇక్కడ 30 ఇచ్చేసాడు మన యాక్సిస్ నుంచి. ఇక్కడ 15, ఇక్కడ 15 మార్క్ చేశాను. 15 మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఐ హావ్ టేకెన్ ద యాక్సిస్ 15 ఫ్రమ్ హియర్ 15. హలో, చెప్పండి సార్. ఇక్కడ 15 తీసుకున్నాము, ఇక్కడ 15 తీసుకున్నామమ్మా. రెడ్ పల్లి 15. అండర్స్టాండ్? ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ కనపడుతుందా మీకు? కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ లైన్ నుంచి ఇటు 15 తీసుకొని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసి అక్కడ నుంచి 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ మార్క్ చేస్తే you get like this. Okay. Understand? Then the shape will be like this. This is more up. Understand? Yes. In this way you have to draw. అర్థమైందా? సో వరకు మీరు చేయండి ప్రాబ్లమ్స్. మళ్ళీ రేపు క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, విల్ సాల్వ్ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. ముందు మీరు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్స్ అన్ని చూసి డ్రా చేయండి. ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్స్లో ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఇంకో ప్రాబ్లం షీట్ కూడా ఇచ్చాను, అవి కూడా డ్రా చేయండి. ఓకే, పీడిఎఫ్ పంపించాను. ప్రాబ్లం పీడిఎఫ్ ఇంకోటి పంపించాను కదా, సాల్వ్ చేయండి. ఇవి కూడా సాల్వ్ చేయండి. మీకు ఇంకోటి ఏమైనా డౌట్స్ రేపటి క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పి మిగతా డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై. ఓకే, దెన్ వి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ కాల్డ్ ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్స్. దాని తర్వాత ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది, దానికి వెళ్దాం. ఓకే, మా మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. రేపు ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ మీకేమైనా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా చేస్తాను. ఇంకో 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతున్నారు. ఈరోజు అటెండ్ అయింది హార్డ్లీ 115 మెంబర్సే. మీరు ఏ క్లాస్ వాళ్ళకి పిలుస్తున్నారు సార్? అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాం, అందరికీ అని. ఓహో, మేము ఇంకా సివిల్ ట్రిపుల్ వాళ్ళే ఏమో అనుకుంటున్నాం సార్. రోజు లేదు, అందరికీ సివిల్ అన్ని బ్రాంచెస్కి. ఓకే, యూ కెన్ అటెండ్ ఇట్. వై? బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టైమ్.
ఆ లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఓకే ఓపెన్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. తర్వాత మన హాస్టల్స్లో అక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి క్లాసెస్ అన్ని ఆన్లైన్లోనే కండక్ట్ చేయమన్నారు. ఓకే, ఇది ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ లాస్ట్ టాపిక్, లాస్ట్ యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్. ఇంకోటి ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ టాపిక్ ఉంది. దేర్ యూ విల్ డ్రా ద 3-dimensional diagram. ఓకే సార్. ఓకే, గో త్రూ. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు నోట్బుక్లో నీట్గా పెన్సిల్తో డ్రా చేయండి. యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యాజ్ అసైన్మెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డ్రాయింగ్ షీట్స్, draw in the drawing sheets. Otherwise, you can draw in notebook. పెన్సిల్ స్కేల్ కంపాస్ తీసుకొని నోట్బుక్లో డ్రా చేయండి. ఆల్రెడీ మీ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాం. సుశీల మేడం, ఈసీఈకి సుశీల మేడం డ్రాయింగ్కి క్లాస్ టీచర్, డ్రాయింగ్ టీచరు మేడం కూడా చెప్పాము. మెకానికల్ తిరుమల సార్ ఉన్నారు, ఆయనకు కూడా చెప్పాము. ట్రిపుల్ఈకి వచ్చేసి సురేష్ సార్, సాంశీరావు సార్, సురేష్ సార్. సిఎస్సికి వచ్చేసి సాంశీరావు గారు, ఆల్రెడీ ఆయన క్లాస్లోనే ఉన్నారు. ఓకే, సివిల్కి వచ్చేసి నేను. ఓకే, అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వండి. డ్రా ఆల్ దీస్ డయాగ్రామ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా షేర్ చేస్తాము. అవన్నీ యూ హ్యావ్ అసైన్మెంట్ మార్క్స్, 15 marks ఫర్ ద అసైన్మెంట్, దట్ ఈస్ ఫర్ డ్రాయింగ్ షీట్స్. యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, we are sending. సార్ ఈరోజు ఏ ప్రాబ్లం నుండి స్టార్ట్ చేశారు? ఏంటమ్మా? ఈరోజు ఏ ప్రాబ్లం నుండి స్టార్ట్ చేశారు సార్? ఈరోజు ఇంత బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పానమ్మా, దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. ఓకే, విల్ సాల్వ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సార్ రేపు సేమ్ టైమా సార్? 8 o'clock సేమ్ టైం. సార్ అసైన్మెంట్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి? అది మీ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి. అవన్నీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డ్రా చేయండి. డైమెన్షన్స్తో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సార్. డ్రా చేయండి. డైమెన్షన్స్ లేనివన్నీ రఫ్గా డ్రా చేయండి. డైమెన్షన్స్ ఉన్నవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైమెన్షన్స్తో డ్రా చేయండి. డైమెన్షన్స్ లేనివన్నీ రఫ్గా డ్రా చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపటి క్లాస్లో ద మ్యాక్సిమం 1 hour సెషన్ విల్ బి డౌట్స్, 1 hour సెషన్ విల్ బి ఫర్ ద క్లాస్. ఓకే సార్ షీట్ లో డ్రా చేయాలా సార్? షీట్ ఉంటే మీ దగ్గర షీట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే షీట్లో డ్రా చేయండి, లేదంటే నోట్బుక్లో అయినా డ్రా చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే, again you have the meeting on the same time tomorrow at 8 o'clock. ఓకే సార్. అందరికీ అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది క్లాస్? ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్.